Hi, this is Dugong. Dugong Datta, the Mocking Monk, exploring life and lovely places. Welcome to the second part of Bhutan tour. Last part দেখেছো how I traveled from Shiliguri to Jaigaon. দেখেছো the immigration process and night stay in Fulshilling. The next day we traveled from Fulshilling to Thimphu. Enjoyed the sightseeing and food on the way. আজ ডে 2-তে আমরা যাব পুনাখা এবং ফিরে আসব থিম্পুতেই নাইট স্টের জন্য। ডে 3-তে আমরা ভিজিট করে নেব অল অ্যাট্রাকশনস অফ থিম্পু এবং বিকেলবেলা চলে যাব ভুটানের সবথেকে সুন্দর শহর পারোতে। ভুটান পার্ট 1-এর লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল, না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখে নিও। নাও let's go for today's trip to Punakha. থিম্পু থেকে পুনাখার দূরত্ব প্রায় 70 কিলোমিটার। তবে পার হতে হবে পর্বত সমান একটি পাহাড়কে, যার উচ্চতা 10,700 ফিট, 3,100 মিটার। This is Dochula Pass. At 3,100 meters or 10,700 feet, it is probably the most scenic and beautiful place of Bhutan. মেঘ এবং কুয়াশা জায়গাটিকে যেন আরো মায়াবী করে তুলেছে। Those stupas have an history. Actually, আসামের কিছু ইনসার্জেন্ট ভুটানের একটি অংশ দখল নিয়ে থাকায় সিকিউরিটি অ্যান্ড সভারেন্টি ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। তখন দ্য কিং হিমসেলফ উইথ 7,000 সোলজার্স ফট এ ব্যাটল টু ক্লিয়ার দ্য ল্যান্ড ফ্রম ইনসার্জেন্টস। Those 108 magnificent stupas were commissioned by Queen Mother Asi Dorji Wangmo Wangchuk to commemorate Bhutan's victory over Assamese insurgents in 2003 and to honor the fallen soldiers. স্তূপাগুলো ঠিক মাঝে রয়েছে সবথেকে বড় ড্রুক ওয়াংগিয়ল চোরতেন। তারপর তার চারদিকে ধাপে ধাপে বৃত্তাকারে রয়েছে মোট 108টি ছোট স্তূপা। দোচুলা পাসের এই মনোরম পরিবেশে ট্যুরিস্টদের জন্য রয়েছে একটি ক্যাফে, নাম ড্রুক ওয়াংগেল ক্যাফে। রয়েছে ওয়াশরুমের ব্যবস্থাও। এখানে এসে তোমার মুখ থেকে বেরোবেই ওয়াও, হোয়াট এ প্লেস। পাবে বিভিন্ন রকমের কেক, কফি, টি, ফুড ড্রিঙ্কস এবং কোল্ড ড্রিঙ্কস। সব থেকে বড় যেটা পাবে সেটা হলো ওয়ান্ডারফুল অ্যাম্বিয়েন্স। দোচুলা পাসকে পেছনে ফেলে এবার চলেছি পুনাখার উদ্দেশ্যে। পুনাখা আজ হয়তো পুনাখা ইজ দ্য থার্ড লার্জেস্ট সিটি অফ ভুটান। অল্টিটিউড কম হওয়ায় রিলেটিভলি ওয়ার্ম প্লেসও। Punakha remained the capital of Bhutan till 1955 and then the capital shifted to Thimphu. We are at the confluence of two rivers. Mochu is coming from the left side and Pochu from the right. In between, a zong or fortress was built in the year 1637 by Jobdrung. তার নাম আগের এপিসোডে বলেছি, তবে এবার জানবো ইন ডিটেলস অ্যাবাউট জবদ্রুং। দুটি নদীর মাঝে হওয়ায় দুর্গটি বেশ সুরক্ষিত। You have to reach to the zone through a bridge over the river Mochu. Entry fee 500 per visitor. প্রায় 400 বছর আগে এই ব্রিজে জোংটি তৈরি হয়েছিল শুধুমাত্র কাঠ ও পাথর দিয়ে। দূর পাহাড় থেকে কাঠ নিয়ে আসা হয়েছিল ওই মোচু নদীতে ভাসিয়ে, আর পাথর এসেছিল পোচু নদী থেকে। এবার জবদ্রুংয়ের কথায় আসি। জবদ্রুং গাংওয়াল নামগিয়াল একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত 1616 খ্রিস্টাব্দে তিব্বত থেকে আসে
ভুটানে। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ছন্নছাড়া ভুটানকে ইউনিফাই করে। He fought a battle in 1630 against Tibetan invasion, which is popularly known as Battle of Simtokha. He constructed zong or forts in different parts of Bhutan. This zong of Punakha was built by him in 1637 and Bhutan was ruled from here. Jabdrung introduced dual system of governance combining civil administration and religion, which is followed even today. Head of the civil administration is the king, also called Druk Galpo or the Dragon King. Head of the religious institutions is called Dharmaraja or Khenpo, and they are regarded equally by its citizen. The zone is divided into two parts, admin and religious part. Here you see the admin buildings. এখান থেকেই পুনাখা ডিস্ট্রিক্টের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাজ করে, আর অন্য অংশে আছে মোনাস্ট্রি। This banyan tree is the symbol of Indo-Bhutan friendship. The Bodhi sapling was presented by Nehruji to the king in 1958. Now we are proceeding to the other part of the zone, the religious part or the monastery. All important and big ceremony, including coronation of the king, takes place in this zone only. So this zone is very special to Bhutanese people. It is believed Jabdrung took samadhi in this very place. Very few are actually allowed to enter that block where Jabdrung took samadhi. পুনাখা জোংয়ের পুরনো ব্রিজ না পেরিয়ে তার পেছনের মেঠো পথে চললাম পচু নদীর উদ্দেশ্যে। 15-20 মিনিটের হাঁটা পথ, সঙ্গে আমাদের গাইড গোপাল তো রয়েছেই। এই দেখো, পচু নদীর ওপরে অতি প্রাচীন এবং ভুটানের লংগেস্ট সাসপেনশন ব্রিজ। নদীর এত উঁচুতে এমন তারের ব্রিজে হাঁটতে ভয় এবং রোমাঞ্চ দুই লাগবে। কিছু সেলফি, কিছু রিল তোলা যেতেই পারে। ব্রিজের ওপারে রয়েছে বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট, অ্যান্ড দে সার্ভ লোকাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিয়ান ফুড, সঙ্গে লোকাল ওয়াইন তো পাবেই। তো এখানে লাঞ্চটা অনায়াসেই সেরে নেওয়া যেতে পারে এই নদী এবং ওই সাসপেনশন ব্রিজের দিকে তাকিয়ে। ফুড কেমন হবে জানি না, তবে এই রেস্টুরেন্টের দোতলার অ্যাম্বিয়েন্সটি কিন্তু খুব খুব সুন্দর। তাই কোনো দ্বিধা না করে বসে পড়লাম এবং লাঞ্চ সেরে কোথায় যাব জানো? বলছি। হ্যালো। পুনাখা মানেই চিমি লাখাং বা ফার্টিলিটি টেম্পল। পার্কিং থেকে কিছুটা হেঁটে উঠতে হবে পাহাড়ে। পুজো হয় প্রকৃত লিঙ্গের, অ্যাজ দ্য সিম্বল অফ প্রগ্রেস অ্যান্ড প্রসপারিটি। এখানকার গ্রামের বাড়ির দেয়ালেও পাবে তার ছবি। না, ইউনিক কিছু নয়, এমন মন্দির থাইল্যান্ড, চায়না এবং জাপানেও রয়েছে।
ফেরার পথে দোতুলা পাস ক্রস করার সময় আবার পেলাম সেই মায়াবী মেঘের রাজ্য। অনেক গল্প, অনেক লোককথা, ইতিহাসের কিছু পাতা সঙ্গে করে ফিরেছি থিম্পু। থিম্পুর প্রায় ৭,৬০০ ফিট হওয়ায় এই সামারেও temperature ranges from 10 at night to 20 at daytime. Very, very comfortable. Punakha was hotter. Good morning. Today is our third day in Bhutan. I am atop Khuensel Phodrung Nature Park in Thimphu. City center থেকে 15-20 minutes drive uphill. This place is commonly called Buddha Point. এই সময় গ্লোবাল পিস প্রেয়ার চলছে। শুধু ভুটান নয়, সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার বুদ্ধিস্ট এসেছে জয়েন করতে। Thank God, the administration has arranged a time slot for tourists. However, we will not be allowed to go to the prayer area. Entry fee 500 rupees per head. To commemorate 100 years of monarchy by Wangchuk dynasty and 60th anniversary of the fourth king, Jigme Siniae Wangchuk, and to bring peace to the world, a 54-meter golden plated bronze statue of sitting Buddha was erected here. This is one of the tallest sitting Buddha of the world. Work started in 2007 and completed in 2015. Base of the statue itself is a massive, richly decorated monastery with 8 big Buddha statues, 1 big statue of Guru Rinpoche, Jabdrung, and statue of compassion and wisdom. Plus 1,25,000 small Buddha statues covering full walls from floor to ceiling. The beauty cannot be described in words. Unfortunately, photography is strictly prohibited inside. You just have to imagine. সামনের ঠিক ওই দিকটাতেই চলছে গ্লোবাল পিস প্রেয়ার, বা সেদিকে ট্যুরিস্টদের যাওয়া বারণ। সেখানে রয়েছে ড্রুক গ্যালপো, দ্য প্রেজেন্ট কিং অ্যান্ড সুপ্রিম রিলিজিয়াস লিডার জে খেম্পো, আর রয়েছে 10,000 মঙ্ক। সারা পৃথিবীতে একদিকে যেমন শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ, সেটা রাশিয়া ইউক্রেনই হোক কিংবা ইসরায়েল ইরান, এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে অস্থিরতা, আর এই অস্থিরতার মাঝে এখন এখানে থিম্পুতে আয়োজিত হচ্ছে গ্লোবাল পিস প্রেয়ার। হ্যাঁ, এখানকার হেড অফ দ্য রিলিজিয়ন সে বসে প্রেয়ার করছে প্রায় 1 মাস ধরে। এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে পৃথিবীর থেকে প্রায় সর্বপৃথিবীর থেকে মানুষ শান্তির খোঁজে যোগ দিচ্ছে, শান্তির প্রার্থনায়। থিম্পু থেকে আমি ডুগাং দত্তা, দ্য মকিং মং, এক্সপ্লোরিং লাইফ অ্যান্ড লাভলি প্লেসেস, দিস টাইম এক্সপ্লোরিং পিস, ওয়ার্ল্ড পিস। বুদ্ধা পয়েন্টের একটু নিচেই একই পাহাড়ে রয়েছে দেবী পঞ্চনায়ন মন্দির। This temple is a cherished gift from His Majesty the King of Bhutan to the Hindu community. Only 50% of Bhutan's population is Hindu, yet they are treated equally and gracefully by the government and the king. Admission to this temple is free and it is open to all. দুর্গা মন্দিরের ঠিক সামনেই রয়েছে একটি বেশ বড় শিবলিঙ্গ, একদম ওপেন এরিয়াতে। আর তার পেছনে একটি ভিউ পয়েন্ট, যেখান থেকে দেখা যায় প্রায় সম্পূর্ণ থিম্পু শহর। সুন্দর স্ট্রাকচারটি দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল চোরতেন, সিটি সেন্টারের খুব কাছেই একটি প্রমিনেন্ট রিলিজিয়াস ল্যান্ডমার্ক।
The structure was built in 1974 to honor the third Druk Gyalpo, the king Jigme Dorje Wangchuk. এই দেখো একদম কাছেই চলে এসেছি সিম্পলি ভুটান। It is a live museum showcasing the Bhutanese culture and heritage. Entry fee 1000 সিম্পলি rupees. ভুটান সাধারণ ভুটান নয়, সিম্পলি ভুটানকে বলতে পারো কমপ্লিট ভুটান। ভুটানের কালচার, ভুটানের ফুড, ভুটানের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে লোককথা সব নিয়ে আমরা ঢুকবো আজকে সিম্পলি ভুটান। একটু দাঁড়াও। So in our country, we have a culture. Whenever we receive guests in our home, we welcome them with home-brewed wine called Ara. So I'll serve you with wine. Hope you'll try. Yeah. So this is home. Thank you. Shalo shalo agayelo mashadile ela tugo chirapale mashachi. So now you can stop and we follow so here you can see three channels. সুইট রাইস এবং বাটার টি, সুইট রাইস এবং পপড রাইস। আর পপড রাইস নাকি এই বাটার টির ওপরে দিয়ে, হ্যাঁ এইভাবে দিয়ে তবে খেতে হবে। এটা টেস্ট গুড, আগেও টেস্ট করেছি, আমার বেশ ভালো লেগেছে। কিন্তু চাল ভাজা দিয়ে লাঞ্চের জন্য ফিরে এসেছি থিম্পু সিটি সেন্টার এরিয়ায়। এখানে বাচ্চাদেরকে ফুটবল খেলতে দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না, একটুখানি খেলে নিলাম ফুটবল ওদের সাথে। দেন হ্যাড এ লেভিশ লাঞ্চ অ্যাট দ্য সিটি সেন্টার থিম্পু। একটা হেভি লাঞ্চের পর এবার চললাম পারো। একই পথে প্রায় 30 কিলোমিটার ফিরে পৌঁছলাম ছাপচা এবং সেই চুজাম ব্রিজ।
এখান থেকে পারো অ্যারাউন্ড 25 কিলোমিটার। ওয়াংচু রিভার ছেড়ে এবার ধরেছি পাচু রিভার, দ্য রিভার অফ পারো। ওপর থেকে নদীটিকে কি সুন্দর লাগছে দেখো। না, একটু কাছে গিয়ে দেখতে হবে। একটা জায়গায় রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়লাম নদীর পাড়ে। নদীর পাড়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে নেমে এলাম পারো ভ্যালিতে। পারো ভ্যালি, সারাউন্ডেড বাই বিগ হিলস, দ্য ভ্যালি ইজ মাচ লঙ্গার অ্যান্ড ফ্ল্যাট। Probably that is why they have their only international airport here in Paro. A green valley surrounded by green hills and a clean river flowing through it makes it the city picturesque. শহরটাকে একবার দেখো, ছবির মতন। যেদিকে যেদিকে চোখ যায় মনে হয় ওয়াও। কোনো বড় বাড়ি নেই, কোনো বড় বিল্ডিং নেই, নেই কোনো যানজট। যেদিকে চোখ যায় শহরের শেষে একটা সবুজ পাহাড়, আর পাহাড়ের পাশে বয়ে চলেছে সেই নদী, পাচু নদী। তবে এখানে শপিংয়ের জন্য পাবে সোভিনির, mostly antique items, and this one. Oh God, fashion is also missing. We stayed by the side of River Pachu in a traditional hotel. Tomorrow we will be hiking to the much hyped and the icon of Bhutan, Tiger Nest or Satsang. So keep watching. লাইক করতে ভুলো না, প্রথম হলে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ ফ্রম ডুগং দাত্তা, দ্য মকিং মং।